فلسطین کے مطالبات جو حق میں ہیں ان کی منظوری تک ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ दरअसल पाकिस्तान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये फैसला उस कट्टरपंथी संगठन के दबाव में लिया गया है जिसे पाकिस्तान में 3 साल पहले आतंकवाद रोधी कानून के तहत बैन किया गया था। ये संगठन है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। एक रिपोर्ट के मुताबिक धुर दक्षिणपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP बीते कुछ वक्त से राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रही है। TLP के लोग नेतन्याहू को आतंकी घोषित करने के इस्लामाबाद को रावलपिंडी से जोड़ने वाले रोड पर धरना दे रहे थे। اسم لبيك يا أقصى ليومه السابع على التوالي في مدينة راولبندي في باكستان نصرة لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد جدد قادة حزب لبيك باكستان الذي يشرف على تنظيم الاعتصام جددوا موقفهم الثابت من دعم القضية الفلسطينية، ويطالب قادة الاعتصام الحكومة الباكستانية بإرسال مساعدات طبية عاجلة. السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا۔ تحریک لبیک پاکستان نے جو دھرنا دیا فلسطین کے حق میں اور جو مطالبات 3 تھے اور دھرنے کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو کراچی کے ہمارے رہنما ہیں جن میں ناظم اعلیٰ کراچی جناب مفتی عمر فاروق صاحب ہوئے، مفتی علی جہانگیری صاحب ہوئے، دیگر کے بھی انٹرویوز وغیرہ آپ نے ہمارے چینل پہ دیکھے ہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور مطالبات کیا ہیں، مطالبات کتنے جائز ہیں کتنے نہیں، وہ تمام چیزیں تو آپ نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے جو مطالبات رکھے جاتے ہیں، کوئی پارٹی اگر دھرنا دیتی ہے، اگر ان کے جائز مطالبات ہوتے ہیں، حکومت نیگوسیشن کرتی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ مطالبات کتنے جائز ہیں، کون کون سے مطالبات ماننے چاہیے، کون سے مانیں گے، اور کیا ٹرمز کنڈیشن ہوں گی، کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، دونوں طرف سے جو مخصوص افراد ہیں وہ بیٹھے اور ان کے درمیان معاملات طے ہوئے، اور تحریک لبیک کے جو مطالبات تھے ظاہر ہے وہ بہت حد تک جائز مطالبات تھے، اور یہ کام تو حکومت کو خود ہی کر لینا چاہیے تھا جو کام تحریک لبیک نے دھرنا دے کر کروایا۔ لیکن خیر جس کا کام ظاہر ہے کہتے ہیں اسی کو سانجھے، تحریک لبیک پاکستان کو وہ عزت ملنی تھی، وہ پذیرائی ملنی تھی اس عمل کے ذریعے جو دنیا بھر سے پیغامات آ رہے ہیں، لوگ جتنا پرجوش ہیں، اور اس حوالے سے میں نے خود علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد اب جا کر تحریک لبیک کا اتنا بڑا کارنامہ، میں اگر میں ذاتی بات کہوں ویسے تو ظاہر ہے بہت سے ایسے کارنامے ہیں، لیکن علامہ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک بہت بڑا اقدام ہے جو حکومت پاکستان نے بھی ظاہر ان کو سپورٹ کیا، ان کے مطالبات مانے، اور پھر ایک ایک کر کے مطالبات پر عمل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نیتنیاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا، اور یہ دنیا کا پہلا ملک ہے یا پہلا اسلامی ملک ہے جس نے نیتنیاہو کو جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے ان کو دہشت گرد قرار دیا۔ کہتے تو سب آ رہے تھے لیکن ایسا کوئی اقدام نظر نہیں آیا، اور یہ ظاہر ہے یہ تمام کریڈٹ تحریک لبیک پاکستان کو اور اس کے بعد حکومت پاکستان کو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو آپ کو بتانی ہے آج کی، وہ جو ہمارا انڈین میڈیا ہے وہ بہت زیادہ واویلا مچا رہا ہے، اس پر بہت زیادہ شور شرابہ کر رہا ہے، اور ان کی کلپس وغیرہ بھی آپ نے سنی ہوں گی، اور یہ سمجھ سے باہر ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کفار اور مسلم ظاہر ہے وہ ایک جگہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ کسی ایسے بڑے کفار کے ملک کے اگینسٹ فیصلہ دیتے ہیں، اور پھر کوئی پارٹی جو ہوتی ہے مسلمانوں کی وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس طرح کا فیصلہ دیں، تو پھر دیگر ممالک سے ریئیکشن آتا ہے، جو آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں ان کا ریئیکشن ظاہر ہے آپ کی پذیرائی میں ہوتا ہے، اور جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں وہ یوں ہی اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف شروع سے ہی انڈین میڈیا بہت زیادہ واویلا مچا رہا ہے کہ پاکستان کی دہشت گرد جماعت ہے اور یہ آتنک مچاتی ہے اور دیگر چیزیں، اور حکومت پاکستان اس کی پریشر میں آ جاتی ہے، لیکن پریشر کی بات نہیں ہے۔ جب بھی تحریک لبیک پاکستان
धरना देने जाती है, एहतजाज करने जाती है, जो मुतालबात रखती है वो मुतालबात 100% जायज़ होते हैं, इसीलिए हुकूमत वक्त उनके मुतालबात को मानती है, तस्लीम करती है। DGISPR ने भी कल जो प्रेस रिलीज़ हुई उसमें उन्होंने यही कहा कि जो मुतालबात उनके थे वो बिल्कुल जायज़ थे। ज़ाहिर है जो फ़लस्तीन के इशू है बहुत सेंसिटिव है, उस हवाले से वो निकले थे, इसीलिए हम उन पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते थे। अगर हम चढ़ाई करते तो फिर आप लोग खुश होते। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर चढ़ाई की जाए और ज़ाहिर है उनको जो माजी में उनके साथ जो कुछ होता आ रहा है वही हुआ, लेकिन जो उनके मुतालबात थे वो बहुत ज़बरदस्त थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है इस अमल को, और एक और सबसे बेहतरीन चीज़ होने जा रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इमदादी कैंप लगाए जाएंगे फ़लस्तीन में, और ये भी कमाल की न्यूज़ थी। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और एक और चीज़ जो एक और अहम ख़बर है उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हवाले से, पहले हमारे उकाड़वी साहब हैं अल्लामा कोकब उकाड़वी साहब, उन्होंने ज़ाहिर है उनका साथ दिया, उनके हवाले से बात की, बताया कि इस तरह से वो रुजू कर चुके हैं। अगर कोई भी बड़ा आलिम दीन जिसमें मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी हाफ़िज़हुल्लाह ताला और इसके अलावा दूसरे जो हैं हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला और दीगर हमारे बड़े जय्यद उलमा इकराम के सामने बिठाने की बात की गई थी उकाड़वी साहब की तरफ से कि मैं हनीफ कुरैशी साहब को लाकर बिठाऊंगा अगर वो कहीं बैठने का कहते हैं, क्योंकि वो अपने तमाम जो गुज़िश्ता उनके कोई भी ऐसी गलती कोताहियाँ थी उन पर वो रुजू कर चुके हैं। तो अब आगे चलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी का साथ देने का ऐलान किया है और उन्होंने भी यही कहा है। जो नायब अमीर हैं पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब, उन्होंने कहा है कि जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं उन्होंने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मदीना शरीफ में जाकर जब एक अमल हो जाता है फिर उस पर बात करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। ज़ाहिर धरने में गए थे मुफ्ती साहब और वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको घेरा, नारेबाजी की गई, फिर जो ज़िम्मेदारान थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो उनको लेकर गए स्टेज पर, वहाँ पे तकरीर वगैरह भी की। और एक और उनका जो तहरीर है वो चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जो एक माह कबल की है, जिसमें एक बार फिर रजू किया गया और ये भी कहा गया कि अगर दोबारा मुझे अहले सुन्नत के जय्यद उलमा इकराम कहीं बुलाते हैं तो मैं दोबारा अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारे वो आलिम और ज़ाहिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो उन चंद उलमा इकराम में से हैं कि हम अपने बचपन से उनको सुनते हुए बड़े हुए हैं। और क्या कमाल का आपका अंदाज़ है, अल्लाह पाक ने क्या कमाल का आपको इल्म दिया है और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। और हम चाहते हैं कि अहले सुन्नत में ज़ाहिर चंद शख्सियात ही बाकी हैं, इनके आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो और अहले सुन्नत की बका की जंग के लिए ये अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज करके आगे चलें, आगे बढ़ें, ताकि हम अहले सुन्नत को महफूज कर सकें और उनके अहले सुन्नत के अकायद को बचा सकें। तो आगे देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है क्या नहीं। हमारा अपना भी ये इरादा है कि हम मुफ्ती साहब से एक पर्सनली इंटरव्यू कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।